फ्रेंड्स केम छो मजा में। गई वखते આપણે સરસ મજાનું કાર્યક્રમ પૂરું કર્યું હતું। 4 વસ્તુઓ શીખ્યા હતા। હવે એ 4 વસ્તુ પછી મેં તમને કીધું હતું કે હવે આજે આપણે 2 વસ્તુને શીખવાની છે, એક તાપમાન અને બીજું છે લંબાઈ। ગઈ વખતે આપણે દળ, વજન, પછી કદ અને ઘનતા આ 4 વસ્તુઓની આપણે માહિતી પૂર્ણ કરી હતી। હવે આજે આપણે મિત્રો સમજવાના છીએ तो पहलू है तापमान। शू है वालीडाओ? तापमान। सर आना साथे तो अमारो वर्षो जूनो संबंध है तापमान साथे। तो जुओ तापमान विषे तमे शीख्या हशो कि भाई कोईपण वस्तुनुं टेम्परेचर दर्शाववुं होय तो आपणे भाई अंश सेल्सियसनो उपयोग करीए छीए। हालना समयमां तमे जो घरे हशो तो तमारा मोबाइलनी अंदर पण टेम्परेचर बतावतुं हशे कि भाई चलो 30 अंश सेल्सियस, 32 अंश सेल्सियस, 35 अंश सेल्सियस, सो मेनी। पण आपणे ए अंश सेल्सियस विषे खबर है। 10मा धोरणमां आवे त्यारे आपणे एवी खबर पड़ी कि भाई केल्विन पण एनो एक एकम है। वाह! आजे तमने 11 साइंसमां त्रीजो एक एकम विषे समजावीशुं। तो एवुं कही शकाय कि भाई तापमानना 3 सामान्य एकमो छे। केटला छे दीकराओ? 3 सामान्य एकमो छे। कया कया? तो पहेलो छे अंश सेल्सियस, एटले एने गुजरातीमां पण बाजुमां लखुं छुं अंश सेल्सियस। बीजो एकम है अंश फेरनहीट। सर आ पेली एडवर्टाइजमेंट आवे फेरन लवली नी एज? ना भाई ना, आ फेरनहीट है। हीट एटले गरमी। अने थर्ड वन है केल्विन, अने आपणे पाछळ पण लखीए छीए केल्विन। धीस इज कैपिटल के। आ विषय पण तमने खबर हशे। अंश सेल्सियस अने केल्विन तो तमारा माटे हता ज, पण आजे आपणी पासे बीजा 2 एकम, एक एकम नवो थयो अने ए छे अंश फेरनहीट। तो एना विषे आपणे बधा विषय समजीए छीए। तो पहेलुं तमने समजावुं छुं के भाई केल्विन कैपिटल के हो ए एसआई एकम छे। कयो? एसआई एकम छे। मित्रों एसआई एकम एटले तमने खबर हशे, गई वखते मैं एनुं पूरुं नाम पण आपेलुं। हाँ आवड़तुं ए बोली जशे, बाकी हूँ बोलूँ छूं सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। ओ सर अमारा फिजिक्स में तो सिस्टम इंटरनेशनल ज कहे छे। तो ना, आपणे केमिस्ट्री अंदर सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। ओके चलो एसआई एकम एनो शुं छे? केल्विन। तो पहला हूँ तमने अंश सेल्सियस की बात करूँ छूं। चलो तो अंश सेल्सियस की बात करिए कि भाई सेल्सियस मापक्रम, सेल्सियस मापक्रम वाला थर्मोमीटर ए मोटे भागे 0 अंश सेल्सियस थी 100 अंश सेल्सियस सुधी अंकित करेला होय छे। थर्मोमीटर जे तापमान मापवानुं होय एमां फेरनहीटनुं पण अलग आवे छे अने सेल्सियस मापवावाळुं जे फेरनहीट छे एनी अंदर 0 अंश थी 100 अंश सेल्सियस सुधी अंकित करेलुं होय छे। अंकित एटले खबर पड़े तमने? ड्रॉय करेलुं होय। जेनी अंदर तमने खबर हशे 0 अंश सेल्सियस एटले शुं कहेवाय? सर ए तो पाणीनुं ठार बिंदु छे के जे जग्याए पाणी ए बरफ बनवा लागे छे, अने 100 अंश सेल्सियस ए पाणीनुं उत्कलन बिंदु छे। कयो बिंदु छे? उत्कलन बिंदु। सर ए 100 अंश सेल्सियस तापमाने पाणी ए वराळ बनवा लागे छे। वेरी गुड। ओके तो 0 अंश सेल्सियस थी 100 अंश सेल्सियस सुधी होय छे। अंश सेल्सियस की बात करीए छीए एटले पाणीनुं ठार बिंदु अने पाणीनुं उत्कलन बिंदु बंनेनी वच्चे आपणे दर्शावी शकीए छीए। आ बंने जे छे पाणीना ठार बिंदु अने उत्कलन बिंदु दर्शावे छे। एना विषे पण मैं तमने અહીં पण सूचना आपी दीधी छे भाईओ अने बहनों। तो हवे आपणे फेरनहीट मापक्रमनी वात करीए। कोनी वात करीशुं? फेरनहीट। अंश सेल्सियस पत्यो, हवे फेरनहीट। फेरनहीटनुं पण अलग प्रकारनुं मापक्रम आवे। तो ए फेरनहीट मापक्रम जे छे ए 32 अंश थी चालू थाय। 32 अंश थी शरू थाय
અને 212 અંશ સુધી એ ધરાવે છે. અને આ બંને માપક્રમના તાપમાનનો ફેરફાર એ કોઈ ચોક્કસ સૂત્ર વડે દર્શાવવામાં આવે છે મિત્રો. ઓકે, ફરીથી ફેરનહીટ માપક્રમ એ 32 અંશથી 212 અંશ સુધી દર્શાવેલા હોય છે. અને આ બંને માપક્રમના તાપમાનનો ફેરફાર અંશ ફેરનહીટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9/5 અંશ સેલ્સિયસ પ્લસ 32. આ રીતે આનું સૂત્ર છે. ફેરનહીટમાંથી અંશમાં ફેરવવું હોય કે અંશમાંથી ફેરનહીટમાં ફેરવવું હોય ત્યારે આ સૂત્ર ઉપયોગી છે. તો ફેરનહીટ માપક્રમ એ 32 અંશથી 212 અંશ સુધી દર્શાવે છે. અને બંનેના માપક્રમ એના તાપમાનના ફેરફાર એ નીચેના સૂત્ર વડે દર્શાવી શકાય છે. કયું સૂત્ર છે? અંશ ફેરનહીટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9/5 અંશ સેલ્સિયસ પ્લસ 32. ખ્યાલ આવશે? ચલો, આ અંશ ફેરનહીટની વાત થઈ. અને થર્ડ એકમ આપણો છે કેલ્વિન. કયો છે? કેલ્વિન. તો કેલ્વિન માપક્રમ એ સેલ્સિયસ માપક્રમ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. અંશ કેલ્વિન જે છે, કેલ્વિન માપક્રમ એ અંશ સેલ્સિયસ માપક્રમ સાથે સંબંધો ધરાવે છે. સર, કેવા સંબંધો છે હે સાહેબ? એવા આડા હવળા નહીં લ્યા. કેલ્વિન બરાબર અંશ સેલ્સિયસ પ્લસ 273.15. આપણે અહીંયા કેમ જે સૂત્ર શીખ્યા, આ સૂત્ર ઉપરથી એક્ઝામ્પલ પણ આવશે. આની ઉપરથી પણ હું તમને એક્ઝામ્પલ શીખવાડીશ. ઓકે, ખ્યાલ આવશે? કેલ્વિન બરાબર અંશ સેલ્સિયસ પ્લસ 273.15. જુઓ, 0 અંશથી સેલ્સિયસથી નીચેનું તાપમાન જે છે ને, આ મુદ્દો એક ખાસ નોટ ડાઉન કરી દેજો કે ભાઈ 0 અંશ સેલ્સિયસથી નીચેનું તાપમાન, સાંભળજો, સેલ્સિયસમાં દર્શાવી શકાય છે. હા, તો આપણે નહીં કહેતા -5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, -6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ફોરેનની અંદર જાઓ, કેનેડાની અંદર તો -30 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાન હોય છે. તો એ 0 અંશથી નીચેનું તાપમાન જે છે એ સેલ્સિયસમાં દર્શાવી શકાય છે, પરંતુ કેલ્વિનમાં ક્યારેય બતાવી શકાતું નથી. તો કેલ્વિનમાં દર્શાવી શકાતું નથી. ઓકે, તો કેલ્વિનમાં એ શક્ય નથી. ધેટ મીન્સ એવું થયું કે આ ત્રણ વચ્ચેનો આપણને થોડો સંબંધ મળી ગયેલો છે. તો હવે હું તમને 2 દાખલા પણ આપું છું જે તમારી ચોપડીમાં નથી. મગજમાં ફિટ કરજો. પહેલો દાખલો, 3 દાખલા હું શીખવાડીશ અને ઢગલો કરી દઈશ રકમનો. ચલો, પહેલો દાખલો. ધારો કે હું એવું કહું કે ભાઈ આજે આપણું નોર્મલી ટેમ્પરેચર જે છે એ લગભગ 32 અંશ સેલ્સિયસ મેં હમણાં જોયું ત્યારે બતાવતું હતું. કેટલા? 32 અંશ સેલ્સિયસ. તો સેલ્સિયસ આપેલા છે, તો તમારે શું કરવાનું છે? તો કે અંશ ફેરનહીટમાં શોધવાના અને કેલ્વિનમાં પણ શોધવાના, બંનેમાં શોધવાના છે. તો 32 અંશ સેલ્સિયસ બરાબર ખાલી જગ્યા ફેરનહીટ, એવું પણ પૂછે આપણને. તો દાખલો ચેન્જ થતો રહે છે. ઓકે, ચાલો. તો 32 અંશ સેલ્સિયસ બરાબર કેટલા ફેરનહીટ અને કેટલા કેલ્વિન? કંઈ વાંધો નહીં. ચાલો, તમને આપેલું શેમાં છે? પહેલા 2 જ સૂત્ર, એક આ સૂત્ર ને એક આ સૂત્ર. આપેલું શેમાં છે? અંશ સેલ્સિયસમાં. તો અંશ સેલ્સિયસ ઉપરથી ફેરનહીટ પણ મળે, અંશ સેલ્સિયસ ઉપરથી કેલ્વિન પણ મળે. તમને જે ઈચ્છા હોય એ. મને તો સાહેબ પહેલાં હેલું જ ગમે ને. કેલ્વિન બરાબર સૂત્ર શું છે? અંશ સેલ્સિયસ પ્લસ 273.15. અંશ સેલ્સિયસ મને 32 આપેલો છે, 273.15. 3 ને 2 5, 7 8 9 10, 10 ની 0, 305.15. આ શેમાં આવી ગયું દીકરાઓ? કેલ્વિનમાં. બરાબર? કેપિટલ કે ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા પાછળ પણ કે તમે લખી શકો છો. 305.15 આવી ગયું. હવે સર, ધીસ ઇઝ મળી ગયું, આ બાકી ગયું. તો અંશ ફેરનહીટનું સૂત્ર મૂકો. ચલો, શું સૂત્ર છે? અંશ ફેરનહીટ બરાબર 9/5 અંશ સેલ્સિયસ પ્લસ 32. આ સૂત્ર અહીંયા મૂકી દીધું. ચાલો, કિંમત મૂકી દઈશું વાલીડાઓ આપણે. 9/5 અંશ સેલ્સિયસ કેટલું છે?
તો ગુણ્યા 32 પ્લસ 32. હવે ઘણા લોકો અહીંયા બહુ ભૂલ કરે છે. પહેલાં આવું કરશે 32 વત્તા 32 એટલે 64, પછી ગુણ્યા 9 ભાગ્યા 5. આવું થાય નહીં. એક નિયમ શીખ્યા હતા તમે, ભાગુ સબા. પહેલાં ભાગાકાર થાય, પછી ગુણાકાર થાય, પછી સરવાળો થાય ને પછી બાદબાકી થાય. એ ક્રમના નિયમને તમારે ભૂલવાનો નથી. તો તમે સૌથી પહેલાં શું કરશો? ભાગાકાર કીધો છે આપણે તો કેલ્સી જ વાપરવાનું. 9 ભાગ્યા 5 જે જવાબ આવે એને ગુણ્યા 32, એમાં પ્લસ 32 કરી દેવાના. એવું ન કરો તો 32 ગુણ્યા 9 કરી દો, ભાગ્યા 5 કરો, વત્તા 32 કરો તો પણ આમાં જવાબ આવશે જ, કારણ કે 2 સ્ટેપ છે ને એટલે. તો આનો જવાબ લગભગ 89.6 અંશ ફેરનહીટ આવશે. કેટલા આવશે? 89.6. આની આજુબાજુ આવશે. હો ભાઈ, હું પરફેક્ટ જવાબ તો લગભગ લખીશ જ, પણ તમે તમારા કેલ્ક્યુલેટરની અંદર પણ તમે જરાક ચેક કરી લેજો. હો ચલો, બીજા નંબરનો દાખલો આપું છું. કેલ્વિન બરાબર, ચલો 310 કેલ્વિન આપ્યા. કેટલા આપ્યા? 310. તો તમારે શોધવાનું શું થયું સર? તો અંશ સેલ્સિયસ કેટલા, અંશ ફેરનહીટ કેટલા, અમારે આ બે વસ્તુ શોધવાની થઈ. હા કે ના? બરાબર છે. ચલો, તો આ બે વસ્તુ શોધવા માટે પહેલાં આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરો. સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. ચલો, તો 310 કેલ્વિન મને આપેલું છે. અરે ભાઈ સાહેબ, કેમ મણી કાઢો? અંશ સેલ્સિયસ ને અંશ ફેરનહીટ કેલ્વિન આપેલું છે ને. ચલો, તો કેલ્વિન પહેલાં શેમાં ફરશે? કેલ્વિન તો આમાં તો સૂત્ર આવતું જ નથી, એટલે આનો તો મૂકવાનું જ નહીં. આ જ આપણે ચેક કરવાનું. ચલો, મૂકી દો. કેલ્વિન બરાબર અંશ સેલ્સિયસ પ્લસ 273.15 છે. હા કે ના? ઓકે. અંશ સેલ્સિયસને કરતા બનાવો. 273.15 જામી જાય. કે માઇનસ 273.15. ગાડી આવી અંદર. કેલ્વિન કેટલું ભાઈઓ? 310. એમાંથી બાદ થાય 273.15. ચલો, 310 માંથી 273.15 બાદ કરો એટલે લગભગ मेरे को याद है ना बाबा 36.85 जैसा कुछ मिलेगा. આટલા અંશ સેલ્સિયસ મને મળી ગયું. સર હજી બાકી રહી ગયું. શું? તો શું બાકી રહ્યું? અંશ સેલ્સિયસ મળી ગયું, ફેર એન્ડ લવલી બાકી. ચાલો તો ફેર એન્ડ લવલી પોતપોતાના ઘરમાંથી લઈને લગાવી દો. હેડો. અંશ ફેરનહીટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9/5 અંશ સેલ્સિયસ લપસ 32. આવું 9/5 અંશ સેલ્સિયસ કેટલું છે? તો કે સર હમણાં તો તમે શોધ્યું યાર, કેમ આવું કરો છો? 36.85 વત્તા 32. શું કરશો? 9 ગુણ્યા 36.85 ભાગ્યા 5. આવી રીતે ના કરો તો 9 ભાગ્યા 5. જે જવાબ આવે એમાં ગુણ્યા 36.85 વત્તા 32 કરી દેવાનું. એટલે લગભગ 98.33 અંશ ફેરનહીટ આવશે. ચેક કરી લેવાનું. હો ભાઈ, તોય હું કાંઈ ભગવાન નથી, એટલે મારાથી પણ ભૂલો થાય. ઓકે, ચાલો હવે આપણે જઈએ છીએ ત્રીજા દાખલા. જો, એક વખત મેં તમને અંશ સેલ્સિયસ આપ્યું, એક વખત મેં તમને કેલ્વિન આપ્યું, હવે એક વખત હું તમને શું આપી દઉં છું? ફેર એન્ડ લવલી. હેડો, ચલો અંશ ફેરન 95 આપી દઉં છું. તો શોધવાનું શું થાય સર? અંશ સેલ્સિયસ અને કેલ્વિન શોધવાનું થાય. ઓકે, બરાબર ભાઈ. તો હા, હવે સર અંશ ફેરનહીટ આપ્યું છે, તો આમાં સૂત્રમાં આપણે ફેર એન્ડ લવલી નહીં, તો જ્યાં ફેર એન્ડ લવલી હોય એને બધું ઉઠાવો. ચાલો, સૂત્ર કયું છે? તો સર અંશ ફેરનહીટ બરાબર 9/5 લપસ સોરી અંશ સેલ્સિયસ પ્લસ 32. આ કેટલું છે ભાઈ? 95. 32 સામે લાવો તો બધામાં જોજો હો, રીત સરખી થાય. મગજમાં ફિટ કરજો. 32 આ બાજુ લાયા. 9/5 અંશ સેલ્સિયસ. ચલો, 95 માંથી લગાર 32 કાઢો. 63 વધે. આ ભાગાકારમાં જે સામે જાય તો ગુણાકારમાં 5 અને ભાગ્યા 9 બરાબર અંશ સેલ્સિયસ. ચલો, 65 15 ને તો અંશ સેલ્સિયસ લગભગ મને મળશે 35 જેટલો. કેટલો? 35. હવે સર અંશ સેલ્સિયસ મળી ગયો, હવે કેલ્વિન બાકી. તો કેલ્વિનનું સૂત્ર કઈ ગયું? કેલ્વિન બરાબર
અંશ સેલ્સિયસ પ્લસ 273.15 થાય છે. ચલો અંશ સેલ્સિયસ બરાબર 273.15. અંશ સેલ્સિયસ કેટલા છે દીકરાઓ? 32 પ્લસ 273.15. ચલો 32 આ તો સિમ્પલ થઈ ગયું. 270 70 માં 30 નાખો એટલે 300 પૂરા. 308.15 કેલ્વિન. આ કેલ્વિનમાં મળી ગયું. આવડે કે ના આવડે? તો બી આપણે અહીંયા 35 છે હો ભાઈ. 5 ને 3 8 થાય ને, એટલે 308.15 કેલ્વિન આપણને જવાબ મળી જાય છે. ઓકે, જો ન દેખાતું હોય તો થોડું ઉપર લખી દઉં છું. હવે તો દેખાય જ હો ભાઈ, દેખાય કે? હા. હવે આ દાખલા આપણે પૂર્ણ કર્યા. હવે તમને આવા બીજા થોડા દાખલાની હું અહીંયા રકમ લખું છું. ઓકે, આ તો તમારે લખાઈ જ ગયું હશે. તો અહીંયા હું તમને થોડા દાખલા બધી રીતના બે દાખલા આપી દઉં છું. એટલે તમને શું ગણશો, પ્રેક્ટિસ કરશો એટલું તમારા માટે ફાયદાકારક છે. ઓકે, ચાલો પહેલો દાખલો અંશ સેલ્સિયસ વાળા 2 આપી દો. બરાબર, 2 અંશ સેલ્સિયસ વાળા અને 2, 5 અને 6 બધી રીતના બે દાખલા આપી દઉં છું. ધારો કે આજે તાપમાન કાલે થઈ જશે 25 અંશ સેલ્સિયસ. બહુ ગરમી પડતી હોય તો ધારો કે 47 અંશ સેલ્સિયસ કરી દઈએ. ઓકે, ચલો પછી પહેલો દાખલો હું સેલ્સિયસ વાળો, તો બીજો દાખલો કેલ્વિન વાળા હતા ને. ચલો તો 303 કેલ્વિન અને 298 કેલ્વિન. 2 કેલ્વિન વાળા થઈ ગયા અને 2 ફેર એન્ડ લવલી વાળા આપી દઉં. અંશ ફેર એન્ડ લવલી બરાબર, જોજો આપણે હમણાં એક થિયરીમાં જ કીધું. શું કીધું? જો 0 અંશ સેલ્સિયસથી નીચેનું તાપમાન સેલ્સિયસમાં, એટલે તમારે અંશ સેલ્સિયસ માઇનસમાં પણ આવી શકે છે અને અહીંયા આવશે પણ ખરા. એટલે ચેક કરજો જરાક. બરાબર, તો ધારો કે હું અહીંયા લખી દઉં છું 87. બરાબર, ચલો તો 1 2 3 4 5 અને 6 આ 6 રકમ મેં તમને લખી આપી. બરાબર, એ 6 રકમ લખી અને તમારે દાખલા ગણી દેવાના. ચાલો હવે છેલ્લા ટોપિક તરફ જઈએ છીએ, જે છે બાય. કોની બાય સાહેબ? એટલે લંબાઈ. શું? લંબાઈ. ઓકે, ચાલો તો લંબાઈ એટલે શું? તો તમને પણ ખબર છે કે ભાઈ સાહેબ જે વસ્તુ મીટરમાં ને કિલોમીટરમાં માપવામાં આવતી હોય એ બધી શું કહેવાય છે? લંબાઈ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. ખબર છે? ચલો તો હું તમને સીધું અને સિમ્પલ એક વસ્તુ કહું કે ભાઈ લંબાઈ જે છે એનો એસઆઈ એકમ મીટર છે. સાહેબ મીટર? હા, એ તો મેં તમને ગઈ વખતે પણ કીધું હતું. લંબાઈનો આપણે જે કોષ્ટક શીખ્યા એની અંદર કીધેલું કે ભાઈ લંબાઈ જે છે એનો એસઆઈ એકમ મીટર છે. તો મીટરની વ્યાખ્યા સૌથી પહેલા સાહેબ કોણે આપી? તો કે ઈસવીસન લગભગ 1883 ની અંદર CGPM દ્વારા અપાઈ હતી. CGPM એટલે શું? તો એનું ફૂલ ફોર્મ પણ મેં તમને ગઈ વખતે કહી દીધું છે. બરાબર, ઓકે, ચલો તો હવે એની મૂળ વ્યાખ્યા તમને કહું છું. વ્યાખ્યા: શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશે 1 સેકન્ડની અંદર 29,97,92,458. બસ સાહેબ આટલું જ? 29,97,92,458 સેકન્ડમાં કાપેલા અંતરને શું કહેવામાં આવે છે? મીટર તરીકે એને ઓળખવામાં આવ્યું હતું. ઓકે, ચલો બીજી વાત કરીએ તો મીટરના પ્રમાણભૂત માપ માટે, મીટરના પ્રમાણભૂત એટલે ખબર પડે? સચોટ અને ચોખ્ખું, ફાઇનલ 100%, 1 ઇંચ બી આઘા પાછું નહીં. તો મીટરના પ્રમાણભૂત માપ માટે 0 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને PTIR. સર એની ઉપર તમે કેમ ચોરસ કર્યું? કઈ
તકલીફ છે? હા, બહુ મોટી તકલીફ છે. શું છે? તો કે પીટી અને આઈઆર મિશ્ર ધાતુમાંથી નિશ્ચિત પ્રમાણમાં અથવા તો નિશ્ચિત સળિયાની લંબાઈને 1 મીટર જે છે એ પ્રમાણભૂત તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલ છે. હવે સમજો, અહીંયા પીટી એટલે શું? સર અમારે તો પીટી નો લેક્ચર આવતો 1 2 3 4 રૂક જાઓ. પીટી એટલે શું? તો કે પ્લેટિનમ. અને આઈઆર એટલે શું? તો કે ઇરિડિયમ. સમજો, પીટી અને આઈઆર. હવે હું શું કહેવા માંગુ છું એ સમજો. જ્યારે સીજીપીએમની અંદર આ વ્યાખ્યાઓ રજૂ થઈ અથવા તો આપવામાં આવી ત્યારે એ લોકોએ શું કર્યું? એક ધાતુનો સળિયો બનાવ્યો. હવે એ સળિયો જે છે એની લંબાઈ કેટલી છે? 1 મીટર. શેમાંથી બનાવ્યો? તો કે પ્લેટિનમ અને ઇરિડિયમ આ બે મિશ્ર ધાતુઓને ભેગી કરીને આ સળિયો બનાવવામાં આવ્યો. અને એ સળિયાને પ્રમાણભૂત તરીકે શું સ્વીકારવામાં આવ્યો છે? 1 મીટર તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યો. તમને એવું થાય કે સર તમે પ્લેટિનમ અને ઇરિડિયમ જ કેમ લીધું? 118 તત્વો છે સાહેબ. બીજી ઘણી બધી મિશ્ર ધાતુઓ છે, અધાતુઓ છે, અર્ધધાતુ, એમાંથી કેમ નહીં? પણ તમે પ્લેટિનમ અને ઇરિડિયમ જ શું કામ લીધું? તો 1 માર્ક્સનો કે 2 માર્ક્સનો ક્યારેક કારણ પણ આપણને પૂછી શકે છે કે ભાઈ ધાતુનો સળિયો જે બનાવવામાં આવ્યો એમાં પ્લેટિનમ અને ઇરિડિયમ મિશ્ર ધાતુ જ શું કામ વપરાય છે? તો સાંભળજો. કારણ કે રાસાયણિક અસરની સામે, કઈ અસર? રાસાયણિક અસરની સામે તે અત્યંત પ્રતિરોધક છે. કેવો છે? પ્રતિરોધક છે. જેના દળમાં લાંબો સમય સુધી ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફાર ક્યારેય પણ થતા નથી. જ્યારે 1883 ની અંદર એ વસ્તુ બનાવવામાં આવી હતી, હાલના સમયમાં પણ એ વસ્તુ એવી ને એવી જ છે. કેમ? તો કીધું તો ખરા કે ભાઈ એની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કોઈ થતી નથી. બીજું, તે અત્યંત પ્રતિરોધક છે. કોઈ પણ પ્રક્રિયાને શું કરશે? પોતાનાથી દૂર રાખશે. જેના દળમાં લાંબો સમય સુધી, દળ એટલે ખબર પડે, જે વજન ત્યારે હતું એ પણ હાલના સમયમાં એનું એ જ છે. તો દળમાં પણ કોઈ ફેરફાર લાંબો સમય સુધી થતો નથી. શું કામ? તો કે કારણ કે એમાં રાસાયણિક અને ભૌતિક પ્રક્રિયાઓ પણ થતી નહીં. ખબર પડશે? તો આ થઈ ગયું તમારું બાય, એટલે કે લંબાઈ. ઓકે, તો આપણે પણ અહીંયા કરી દઈએ છીએ બાય. આ જે દાખલા આપ્યા છે એ તમારે ગણી દેવાના છે અને તૈયાર પણ કરી દેવાના છે. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.